first thing I want to clarify you. If anyone asking for amount in the name of nature walk, please report to us because 2-3 incidents happened. Someone created a flyer with a nature walk of around 600 rupees. We contacted them and we removed them. Okay? Please, if anyone, you guys will get to know whether they are taking money or they are taking something from you for a nature walk. Please inform us. Okay? Because here all coming are walkers dedicatedly contributing the nature without taking many or we are sacrificing ourselves. Okay, this is the first and foremost. I want to inform you all guys. Next thing is, did you enjoy it? Yes. Very much. Okay, you want to come next time? Definitely. Yes. So, okay. We didn't ask for money. Don't think that we need a Guru Dakshina. Don't think that we are asking. We need a Guru Dakshina. We need a Guru Dakshina. Yes, we need a Guru Dakshina. What is that? If you are not taking anything, there is no value for it. Awareness and petition signing. Okay, so two requests from you. One is awareness. Okay, this is what university is there. We need to protect us. Please put on your all social medias if you are using it. Okay, and we have a PAL in our code to protect it. Okay, because university has given many acres of these lands for other issues other than university for construction. We are not against construction here, okay? But we are asking them to do it vertical growth, not horizontal growth. To protect Bangalore, to protect university. So what can be done from you guys? Okay, we have a scanner for a petition. Currently we have a 20,000, 25,000 is reaching. If it reaches 1 lakh, we will get a voice to fight against this one. Okay? Maybe we need to give a big claps to our Renuka processor. He is the one of the Thanks for coming, joining, and keep coming and joining continuously so that we can protect this. I will hand over to Renuka processor. We have covered bio and geo. Bio and hydro. Okay, geo is still left out. Okay, for all small children's game. They have to understand, right, what is the rock, when it grows, how many years back, how many million years back. Renuka Prasad is the geologist in Bangalore University, maybe 3, 4, 5 years back. Okay, he is going to explain. He is taking 10 more minutes going to explain about this. I am handing over to Renuka. 10 minutes ಬೇಡ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಆಗಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ಬಹಳ ಸಲ ಬಂದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Only for the sake of identifying you people to clarify certain issues, whatever you want. ಮೊದಲನೇದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಟರಾಜ್ ಅವರು, ಬನ್ನಿ ಕಾವ್ಯ, ಇವರು ಝುವಾಲಜಿಸ್ಟು, ಕಾವ್ಯ ಅವರು ಬನ್ನಿ, ಹುಷಾರ್ ನೀವು ಬನ್ನಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮೋರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಕುಶಾಲ್ ಅಗೇನ್ ಝುವಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ನೇಚರ್ ವಾಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದರೂ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕರೀರಿ ಅವ್ರನ್ನ. ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ, ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಬೇರೆ. ಶುರು ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೀವಿ ಅಂತ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಈಗ 61ನೇ ವಾರ ಇದೆ, 61st ವೀಕು. 61ರಲ್ಲಿ 1 ವಾರ ಏನೋ ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ವಾರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ. And also Prashant is a Rotary active member. He is a musician. Okay, if anyone interested to learn musician, please contact Prashant. ಅಮೋಘ್ IT ಸೆಕ್ಟರ್ನವರು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಅವರು IT ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಯೋ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಯಾರು ಅತಿ ಉತ್ಸಾಹ ಹುಚ್ಚಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಇವರು. ಈ ತರ ಬ್ಯಾಡ್ಜಸ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೀಪ್ ಕಮಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್. ಟೆಲ್ ದೆಮ್, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಪಾರ್ಕ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್. ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದೊಂದು ಮರ್ಯಾದೆ, ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದೊಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ನಂತರ ಹೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ವಾ? ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ನೀಡೆಡ್. ಈ ಒಂದು ಏನಿದೆ JVS ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಆ JVS ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಮಗೆ ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್?
ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ನಟರಾಜ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸುವಾಗಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಬೇಗ. ಆದರೂ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇದೆ, ಕುಮಾರ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಂತ, ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಮರಿಯಪ್ಪನ ಪಾಳ್ಯ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ಜನ 60 ಜನ ಬರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮರದಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಆಚೆ ಹೋದ್ರೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ ಕುಮಾರ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನೀವು ಹೋಗಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಿನ್ಕೋಬಹುದು. inside the ಇಲ್ಲ forest. ನೀವೇನ್ ಕೂತಿದ್ದೀರ ಜಾಗ, ಹಲೋ, ನೀವೇನ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಈ ಜಾಗ ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ನೈಸಿಕ್ ರಾಕ್ ಅಂತ. ನೈಸಿಕ್ ರಾಕ್, ಜಿ ಸೈಲೆಂಟ್. ನೀವು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಈ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ರಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇದು ಕೂಡ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 6 ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇದೆ. 6 ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಲೇಡಿ ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಜಿಯೋ ಟೂರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವರು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ಅವಾಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಒಬ್ಬರು ನೋಡಿ ಲೇಡಿ, ಶಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜಿಯೋ ಟೂರ್. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಾಸ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜಿಯಾಲಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜಿಯೋ ಟೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೈಕೋರ್ಟ್. ಆವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿರೋ ಗುಡ್ಡುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಜಿಯೋ ಪಾರ್ಕ್ 1, 2, 3, 4 ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಇದು 6ನೇ ಭಾಗ, ಇದು 6th ಜಿಯೋ ಪಾರ್ಕ್. ಇದು ಒಂದೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ನೀವು ಲಾಲ್ಬಾಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಒಂದೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾದಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೀ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಇಂಟ್ರೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಬಿರುಕುಗಳು. ಆ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಕಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಮೋರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ, ದೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಮಾಡ ನೌ ಯು ಆರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ನೈಸಿಕ್ ರಾಕ್. ನೈಸಿಕ್ ರಾಕ್ ಈಸ್ 3200 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ ಓಲ್ಡ್ ರಾಕ್. ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಬೆಟ್ಟ ಹೊಡಿಬೇಡಿ ಅಂತ, ಸುರಂಗ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಅದೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಷರ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೂ ಸೇರಿ, ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಕಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಒಂದು ರಾಕಿ ಲೇಯರ್, ಶಿಲಾಪದರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲದೇ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಮ್ಯಾಗ್ಮಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಯ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನಾವು ಹುಟ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಜೀವ ಸಂಕುಲನ ಸೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ನೇಚರ್ ನಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಸೂರ್ಯ ಉರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬದುಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರಾಕಿ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಮೇಲೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡೌನ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಈ ರಾಕಿಂದಾನೇ ಮಣ್ಣು ಬರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಈ ರಾಕಿಂದ ಮಣ್ಣು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಜೀವ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಬೇಸ್ ಏನು? ನೀವು ಕೂತಿರೋ ಕಲ್ಲು. ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಕೆಲವರು ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕೈ ಮುಗಿದಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಹಾಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಅಡ್ಬಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು. ಸರ್, ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಲ್ಲು ಬೆಟ್ಟ ಏನು ಮಹಾ ಅಂತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆಲ್ಲ, ಮುನ್ನಾರು, ಊಟಿ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್, ನೀವು ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಹೋದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಹಿಮಾಲಯ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 50-60 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕೊನೆಗೂ ಅದೇ ಗತಿ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರು ಇದು ಕೂತಿರೋ ಕಲ್ಲು ಇಷ್ಟು ಹಳೇದು, 3200 ವರ್ಷ, ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷ. ನಾವೇನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಕೋಟಿಗಳು, 320ರಿಂದ 370 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೊಳೆನಸದ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹಳೆಯ ಡೇಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡಿರ ಇದೆಲ್ಲ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ಲೇಟ್ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಈ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಡೆದಾಗ ಹಿಮಾಲಯ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಒಂದು ಓಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ. ಸಬ್ಡಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಳ್ಳ ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಓಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಟ್ಟ, ಮೌಂಟೇನು ಅಥವಾ ಓಷನ್ನು ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಹೀಗೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಲ್ ಝೋನು, ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿ ಝೋನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ನೇಚರ್
ಈ ಹಿಲ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀರಾ, ಆ ವ್ಯಾಲಿ ಝೋನ್ ಇದ್ರೆ ನೀರು ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀರು ಹರಿತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀರು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬಾವಿನಲ್ಲೂ ಬೋರ್ವೆಲ್ನಲ್ಲೂ ನೀರು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಆಗ್ಬೋದಾ? ಇಷ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈ ರಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಜಿಯೋ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತಾನೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು 2 hours ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಅದು ಹೇಳೋಕೋರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೂಷನ್ಸ್ ಇವೆ. ಕ್ವಾರ್ಡ್ಸೈಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇರೋದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕ್ವಾರ್ಡ್ಸ್, ಫೆಲ್ಡ್ಸ್ಪಾರ್ ಮತ್ತು ಮೈಕಾ. ಮೈಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ರಕಾನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಗೆ ಬಂಗಾರ ಅಂತ. ನೀವು ಕೂತಿರೋ ಜಾಗ ಕಪ್ಪುದೊಂದು ನೋಡಿ, ಮಿಂಚ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಗೆ ಬಂಗಾರ. ಅದು ವೈಟ್ ಇರೋದು ಮಿಂಚ್ದೇ ಇದ್ರೆ, ಶೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಫೆಲ್ಡ್ಸ್ಪಾರ್ ಅಂತೀವಿ. ವೈಟ್ ಇರೋದು ಮಿಂಚ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಶೈನಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತೀರ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಈ ಕ್ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತ ಐಟಮೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ. ಒಂದ್ಸಲ ಜಿಯೋ ಪಾರ್ಕ್ ಮೇ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತೊಂದು ಲೇಡಿ ಬರ್ತೀವಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಶಿ ಇಸ್ 11th standard ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಶೋನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅರ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್. ಶಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆನ್ ಜಿಯೋ ಪಾರ್ಕ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ 4 hours ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಳೆದ್ಲು. ಇವತ್ತೊಂದು 4 hours ಬರ್ತೀಯಾಳೆ. ಶಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಮ್ಯಾಪ್, ಶಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಮಾಡೋಣ, ಸೇರ್ಕೋಣ. Thanks for coming and joining, and please sign the petition.